Okay. Okay. So the thing is that tree. So of course you know that tree is nothing but a non-linear data structure. That means data are arranged in a non-linear fashion. But you already know about the thing that is called the tree in mathematics, because when you deal with the discrete mathematics, you know there is a concept of tree. So first we will just write, you can say what should be the definition of tree in mathematics, specifically you can say in graph theory, because you know about that. In case of in graph theory, there is also the same concept that is called tree. So now what we know, that tree is a connected acyclic graph. That is the definition of tree in respect of mathematics, that a tree is a connected acyclic graph. So you can say that therefore if a tree has V nodes, if a tree has V nodes, what we know, it has V minus 1 edges. So if a tree is a connected acyclic graph, therefore you can say if a tree has V nodes, you can say it has V minus 1 edges. That is a simple thing that you all know. And there is a concept that is called rooted tree. There is a concept that is called rooted tree. So what is rooted tree? That means if a tree node is designated as a root, that means you can say if a tree node is designated designated as a root, then you can say it is known as it is known as rooted tree. Otherwise it is a free tree. And ironically, in computer science, the tree that is taken is always been a rooted tree, because what we do actually in computer science, in data structure, I have to store the data and as well as access the data. That means data structure is nothing but a strategy to store a data and as well as access the data. So the thing is that, what do you mean by rooted tree? That means it's always been a root, and we will always start searching from the root, or whatever we do, that should be a rooted tree. And there is another thing that is called order tree. That is called, you can say, order tree. What is order tree? That means if the children, if the, you can say, children of any node is ordered, any node is ordered in a particular, in a particular way, then the tree, then the tree is an, you can say, order tree. Like that, if I'm, if this is a root node, what we know, if the children is like that, these are unordered, because I am not distinguish the children with some numbers or something else. But if I am retain the tree like that, like a 1, this is 2, this is 3, like that, you can take as an order tree, because I can order distinguishedly, I can order distinguishedly, you can say that. So, and this is the order tree and non-order tree. And one of the basic things that should be noted, that a tree in graph theory, a tree in graph theory, that cannot be null. গ্রাফ থিওরিতে কোনো নাল বলে কিছু হয় না। এগুলো ম্যাথামেটিক্সের রেসপেক্টে। তাহলে কম্পিউটার সায়েন্সের রেসপেক্টে কি?
যদি আমি বলি যে হোয়াট ইজ দ্য কনসেপ্ট উইথ রেসপেক্ট টু দ্য কম্পিউটার সায়েন্স, বিকজ তোমরা পড়েছো গ্রাফ থিওরিতেও ট্রি, এবং কম্পিউটার সায়েন্সের রেসপেক্টে যদি ট্রি দেখো, তাহলে আমি কি বলেছি, ট্রি ইজ অলওয়েজ বিন এ রুটেড ট্রি। সো ইউ ক্যান সে a tree in computer science, that you can say always be a rooted tree. And the reason behind that, that for data retrieval we need a starting point, right? For any data, you can say retrieval, you need what we need, we need a starting point. That is the reason behind that. So, and another thing, a tree in computer science, if it is not a binary tree, if it is not a binary tree, cannot be null. তার মানে বাইনারি ট্রি নাল হতে পারে, যেখানে অন্য ট্রি নাল হতে পারে না। সো অথবা তুমি যদি বলো যে আমি ডেটা স্ট্রাকচারের রেসপেক্টে বলবো, তাহলে তুমি ডেটা স্ট্রাকচারের রেসপেক্টে আমরা বলার আগে আমাদের বেসিক ডেফিনেশনস গুলো জেনে নেওয়াটা দরকার। মানে অ্যাকচুয়ালি যেহেতু তোমরা ট্রি অনেকভাবে পড়েছো, তাই ট্রিটা পড়ার আগে তোমার জেনে নেওয়াটা বেটার যে কি স্লাইটলি ডিফারেন্স আছে বিটুইন দ্য ট্রি ইন দ্য ডিসক্রিট ম্যাথামেটিক্স, দ্যাট মিনস যেটা বাইনারি তোমরা পড়েছো অলরেডি ম্যাথামেটিক্সে, এবং কি ডিফারেন্স আছে ইন কম্পিউটার সায়েন্সে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে যদি বলা হয় যে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই বাইনারি ট্রি ইন কম্পিউটার সায়েন্সে, তাহলে আমাদের যদি আমি একটা রিকার্সিভ ডেফিনেশনস আলোচনা করি, তাহলে উইথ রেসপেক্ট টু দ্য রিকার্সিভ ডেফিনেশনস আমরা বলতে পারি a tree is a binary tree if and only if, কি বলতে পারি, it is a null tree, যেটা কিন্তু আমাদের ম্যাথমেটিক্সে বলা যায় না। শুধু এখানে বাইনারি ট্রিটাই নাল ট্রি আমরা বলতে পারি, অথবা কি বলতে পারি, it has a designated, it has a designated root and its left subtree, its left subtree is a binary tree, and you can say right subtree is also a binary tree. So it has a designated root, and you can say its left subtree is a binary tree and the right subtree is also binary tree. Binary tree মানে একই ডেফিনেশন, যে ওটা নাল হবে অথবা তার একটা লেফট সাবট্রি থাকবে অথবা রাইট সাবট্রি থাকবে। সো আমরা কি বলতে পারি, তাহলে আমরা যদি বলি দ্যাট বাইনারি ট্রি in computer science that cannot be represented using the terminologies of graph theory of graph theory. তার মানে binary tree in computer science that cannot be represented using terminologies of graph theory. কেন? তার first point, the thing is binary tree can be null, but tree in graph theory tree in graph theory that cannot be null. This is the first point. And the second point, that the different binary tree in CS have a common representation in graph theory. Different the binary tree different binary tree in CS have a common representation, has a common representation
in graph theory, in graph theory. And thus you can say using graph theory, using graph theory, there these different versions cannot be distinguished. This you can say different version. This you can say different versions that cannot be distinguished. That is the important word, কারণ আমরা কিন্তু জানি না এর মানেটা কি। আমরা জানি নর্মালি এটাকে আমরা বলি লেফট চাইল্ড ইন কম্পিউটার সায়েন্স, আমরা এটাকে কি বলি রাইট চাইল্ড। বাট কোনোদিন শুনেছো গ্রাফ থিওরিতে লেফট চাইল্ড বা রাইট চাইল্ড? তাই জন্য বলছি বাট ইন গ্রাফ থিওরি you can say, but in graph theory you can say it cannot be differentiated. It cannot be differentiated. That is the important thing. তার কারণ কারণ এটাকে আমি কোনোদিনই আলাদা করে লিখি না, এটাকেও আমি যা নাম দিই এটাকেও আমি একই নাম দিই, মানে আলাদা করে কিন্তু গ্রাফতে এটা কিন্তু আলাদাভাবে আমরা দেখি না। দ্যাট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং, যেটার জন্য আমাদের তোমায় বলা। তো কারণ কি বলতো, এগুলো খুবই সূক্ষ্ম তফাৎ। মানে দিস ইজ দ্য বেসিক থিং। মানে হয়তো অনেক ট্রি তোমরা পড়েছো, বাট তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে হোয়াট আর দ্য বেসিক ডিফারেন্সেস বিটুইন দ্য ট্রি ইন দ্য ইউনো যেটা আমরা পড়েছি এতদিন পর্যন্ত ম্যাথামেটিক্সে, সেটা আমরা ক্লিয়ারলি অ্যান্সার দিতে পারি না। এবং দ্যাটস ওয়াই আমি তোমায় বললাম যে এই জিনিসগুলো একদম বেসিক জিনিস বাট ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যাতে আমরা অন্তত এটা বলতে পারি যে যে ট্রিটা আমরা পড়েছি আর যে ট্রিটা আমরা পড়বো তার মধ্যে কোথায় একদম বেসিক ডিফারেন্সটা আছে। সো হোয়াট এভার বি দ্য থিং, আমরা তাহলে এটা তো আমরা হলো দ্য বেসিক ডিফারেন্স। তাহলে আমাকে যদি বলা হয় ইন রেসপেক্ট অফ ট্রি ডেটা স্ট্রাকচারের ডেফিনেশন অনুযায়ী, তাহলে আমরা সিম্পল তোমাকে যদি বলা হয় যে ট্রিজ ইউনো ইউ ক্যান সে যে আমরা ট্রিটা পড়েছি কি পড়েছি নন লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচার। দ্যাট মিনস trees are, you can say, non this is linear data structure, and what we know, it is used to store, it is used to store data elements, it is used to store data elements, and that will, you can say, follows the parent and the child relationship, you can say, between the data elements, between the data elements. That is the basic thing. And of course you can say that trees basically can be categorized, আমরা আরো রকম trees দেখবো, categorized into the first one, this is called binary tree. Binary tree ও অনেক ভার্সনস আছে আমরা দেখবো, and as well as in array tree। তার মানে বুঝতেই পারছো নাম্বার অফ চিলড্রেন অনেক বেশি। তার মানে ফার্স্ট জিনিস যদি তুমি দেখো, what do you mean by binary tree, what do you mean by, তোমাকে যদি বলা হয় what do you mean by binary tree, তাহলে আমরা জানি বাইনারি ট্রি কি, a tree in which every node has at most two child, মানে ম্যাক্সিমাম দুটো চাইল্ড হবে, তার কমও কিন্তু হতে পারে। তার মানে আমরা বলতে চাইছি a tree in which every node has at most two child node, you can say, then it is called as a binary tree, it is called as a binary tree। যেমন এক্সাম্পলস আমরা যদি নিই, ধরো 10, this is 20, this is 30, say this is 40, this is 50, এইরকম যদি হয়, তার মানে আমরা কি করি, এখানে দুটো জিনিস নিই, একটা হচ্ছে হাইট
এবং যদি লেভেল নিই তাহলে এটা বলি height 0, this one, and this is a level 1, that means this is a height 1, level 2, this is height 2, level 3। তার মানে আমরা বুঝতে পারছি এটা সিম্পল দেখে হাইট কে আমরা লিখি level -1 হিসেবে। height can be written as level -1। তাহলে height of a tree টা কি? যদি আমাকে বলা হয় height of a tree, তাহলে height of a tree is nothing but আমরা বলতে পারি যে this is the longest path from the root node to the leaf node, right? That means আমরা বলতে পারি longest path, that is longest path from root node, from root node to leaf node is called you can say height of a tree, or you can say the height of a node, that is the number of edges on the longest path between that node and a leaf। কারণ এই নোডেরও যদি আমি বার করি তাহলে এই রুট নোড থেকে আমার কি হচ্ছে একটা এজেই আমি এখানে পৌঁছে যেতে পারি, তাই হাইট হচ্ছে 1। এই নোডে যদি যাই লংগেস্ট পাথ, আমার কাছে লংগেস্ট পাথে কটা এজ? দুটো এজ আছে। তাহলে এটাকে আমি আরেকভাবে ডেফিনেশন লিখতে পারি, দ্যাট ইজ দ্য you can say number of edges on the longest path, you can say between that node and a leaf, that node and a leaf, that is the longest path, right? যদি উল্টো ভাবে বলা যায়। and you can also say ডেপথ আমরা বলতে পারি, আমরা পরে ওই ডেফিনেশনস গুলোতে আসবো। তার আগে দুটো জিনিস, একটাকে বলা হয় আমরা বলি that is a full binary tree, that is called full binary tree, and that is the obvious question that has been asked in several interview। That means you can say a binary tree is a full binary tree if it contains if it contains the maximum possible you can say number of nodes, maximum possible number of nodes at all levels, like you can say that means all levels that are fixed up, that means প্রত্যেকটা হ্যাঁ, লেভেল। বলছি এই ফুল বাইনারি ট্রিটাকে বলতে পারি যে সমস্ত লিভ নোডস মানে সেম লেভেলে থাকবে, তো তাহলেই এটা ফুল বাইনারি। সমস্ত লিফ নোড সেম লেভেলে থাকবে, হ্যাঁ সমস্ত যেন লিফ নোড থাকে, দ্যাট ইজ দ্য থিং। সমস্ত লিফ নোড যদি থাকে তাহলে ঠিক আছে, কারণ আমরা দেখো এখানে 14 and 15, তার মানে আমরা কি জানি ইফ দিস ইজ এ লেভেল 0, আর এখানে যদি নাম্বার অফ নোডস নিই লেভেল 0 মানে 2 টু দি পাওয়ার 0 মানে নাম্বার 1। এই লেভেল কি? লেভেল 1। আমরা জানি হাইট যদি একটা কম হয় হাইটের তুলনায় লেভেল যদি 1 হয় তাহলে ম্যাক্সিমাম দেখো 2 টু দি পাওয়ার 1 মানে 2 খানা নোডস। এখানে লেভেল 2 দ্যাট মিন 2 টু দি পাওয়ার 2 দ্যাট মিনস 4, মানে প্রত্যেকটা লেভেলের যতগুলো তোমার নোটস থাকা দরকার সেই পরিমাণে নোটস থাকবে, তাহলে তাকে বলছি আমরা দ্যাট ইজ দ্য ফুল বাইনারি ট্রি। অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ স্লাইট ডিফারেন্স, এটা অনেকে গুলিয়ে ফেলে তাই জন্যই আস্ক করা হয়, দ্যাট ইজ কল্ড কমপ্লিট বাইনারি ট্রি, দ্যাট ইজ কল্ড কমপ্লিট বাইনারি ট্রি। কমপ্লিট বাইনারি ট্রি মানে কি? দ্যাট মিনস if all its level except possibly the last level have the maximum number of possible node, তার মানে একটা binary tree, a binary tree that is said
to be a, বলছি যে যদি আমি বলি যে মানে নোটস গুলো লেফট থেকে রাইটে ফিল হচ্ছে তাহলেই কমপ্লিট বাইনারি ট্রি তো? হ্যাঁ, কিন্তু তার সাথে এটাও বলতে হবে যে আগের সমস্ত লেভেল যেন ফিল্ড আপ থাকে। হ্যাঁ স্যার, ওইটা মানে আগের লেভেলে না ফিল আপ হ্যাঁ, করে আমি পরের লেভেলে যেতে পারবো না। যেতে পারবো না এবং পরের লেভেলে গেলেও সেটা লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে ফিল্ড আপ হবে। আর স্যার বলছি যে ফুললি বাইনারি ট্রি, এই ফুল বাইনারি ট্রিটাও কমপ্লিট বাইনারি ট্রি, কিন্তু কমপ্লিট বাইনারি ট্রি ফুল সবগুলো হতেও পারে, ফুল নাও বাইনারি হতে ট্রি পারে। নয়। না, একদম। সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে কমপ্লিট বাইনারি ট্রি তো ফুল হবেই। কিন্তু কমপ্লিট হলেই যে ফুল হবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই। রাইট? কারণ আমরা কি বলেছি? is said to be a complete if all its level except you can say possibly, except possibly the last level, except possibly the last level have the maximum number of, have the maximum number of possible, maximum number of possible nodes, and all the nodes, all the nodes in the, you can say, last level, all the nodes in the last level appear as far left as possible, as far left as possible। তার মানে আমরা যদি বলি একটা নোড এরকম যদি থাকে 2, 3, 4, 5, 6, then this is a complete binary tree। বাট যদি এইরকম হয় 1, 2, 3, এখানে 4, এখানে 5, that is not complete। রাইট? তার কারণ লেফট সাইড থেকে ফিল্ড আপটা শুরু করতে হয়। এরকমও যদি হয় 1, 2, 3, that is 4, that is also complete। যদি এরকম হয় 1, 2, that is also complete। তার মানে যেটা ও বলছিল যদি ফুল হয় তাহলে কিন্তু কমপ্লিট হবে, কিন্তু কমপ্লিট হলে ইট ইজ নট গ্যারেন্টিড দ্যাট ইট শুড বি ফুল। রাইট? আমরা কিন্তু এটা জিনিসটা গ্যারেন্টি দিতে পারি না। রাইট? সো আমাদের কিছু জিনিস থাকে যে জিনিসটা আমাদের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে কিছু প্রপার্টিজ আছে। কারণ দ্য মেইন থিং ইজ যখন তোমরা হিপ তোমার বাইনারি ট্রি পড়বে তখন দেখতে পাবে যে তার বেসিক প্রপার্টি হবে ইট শুড বি কমপ্লিট বাইনারি ট্রি, ইট শুড বি কমপ্লিট বাইনারি ট্রি। এবারে তার পেছনেও কারণ আছে, তার পেছনেও কেন আমরা কমপ্লিট বাইনারি ট্রিটাকে ইম্পর্টেন্স দিই। ধরো যদি আমি বলি হোয়াট আর দ্য প্রপার্টিজ, what are the corresponding properties of complete binary tree, ধরো let you can say I 1 less than I less than a be the, you can say, number, be the number that you can say assigned to an element, assigned to an element of a complete binary tree। তার মানে ধরলাম আই এর ভ্যালুটা কত দূর 1 থেকে n পর্যন্ত আমরা নাম্বার অ্যাসাইন করেছি এলিমেন্ট গুলোতে একটা কমপ্লিট বাইনারি ট্রিতে। তাহলে দ্য ফলোইংস আর ট্রু, দ্য ইউ ক্যান সে ফলোইং দ্যাট আর ইউ ক্যান সে ট্রু। কি কি ফলোইং? ধরো 1 নম্বর, কারণ এটা তো হয়তো বুঝতে পারছো যে আমরা নন লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচার লিখছি ট্রিটা ওইভাবে, বাট অফকোর্স স্টোরটা তো এইভাবে হতে পারে না। রাইট? স্টোরটা কিন্তু ওইভাবে হতে পারে না। স্টোরটা কি হবে? আইদার তোমাকে লিঙ্ক লিস্ট দিয়ে করতে হবে, আইদার তোমার অ্যারে দিয়ে করতে হচ্ছে। হুম, যখন i ইকুয়ালস টু 1 তাহলে আমরা কি বলতে চাইছি, দেন দিস পার্টিকুলার এলিমেন্ট, this element that is the root, কারণ এটা যখন হিপ ট্রি পড়বো তখন খুব কাজে লাগবে, root of the you know binary tree, and if I is greater than 1 then you can say the parent of this element, parent of this element has been assigned, has been assigned the number, has been assigned a number
that is I by 2, right? That means I যখন 1, তখন আমরা বলছি this এলিমেন্টটাকে আমরা root of the binary tree বলছি, এবং I যদি greater than 1 হয়, then the parent of this element that has been assigned the number I by 2, এবং এই সাইনটা মানে হচ্ছে that is the কি ফ্লোর, রাইট? আমরা দেখবো মানেগুলো সবকিছু দেখবো এক্সাম্পল দিয়ে, আগে দেখে নিই। অ্যান্ড ইফ this 2i is greater than n যদি হয়, then you can say this element has no left child, no left child. Otherwise you can say, otherwise its left child, its left child has been, has been, you can say, assigned, assigned the number which is 2i, assign the number that is 2i. Now the thing is that তার মানে কি, ধরো আমরা ধরলাম n এর ভ্যালু 10, রাইট? ধরো এরকম একটা ট্রি আছে, 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7, this is 8, this is 9, this is 10. This is a complete binary tree. Now ধরো আমি এই এলিমেন্টটার জন্য বার করছি, ফর দিস এলিমেন্ট, রাইট? ফর দিস এলিমেন্ট, তার মানে এখানে i এর ভ্যালু কত, 6। তাহলে তুমি ভেবে রাখো, আমি কিন্তু এই কন্ডিশনস দেখেই বলতে পারি i এর ভ্যালু 6 অ্যান্ড টোটাল n, ইন দ্যাট কেস আমরা দেখতে পাচ্ছি নাম্বার অফ এলিমেন্ট হচ্ছে 10 আছে, এবং আমি এই পার্টিকুলার এলিমেন্টটাকে অ্যানালাইসিস করতে চাই। তার মানে এখানে দেখো 2i ইজ গ্রেটার দ্যান n, বিকজ 2 into 6 that is greater than 10, that means this condition is satisfied। তার মানে তুমি এটা দেখেই বুঝতে পারছো যে this element, this element has no left child, this element has no left child, right? Otherwise আমরা জানি it left childটা কি হবে, assign the number to I, assign the number that would be to I, সেটা আমরা দেখেই বুঝতে পারছি। এবং তুমি ভেবে রাখো, এখান দিয়ে আমরা কি বলেছি, যে যে কোনো একটা ইন্ডেক্সের করসপন্ডিং যদি i1 হয় তাহলে এলিমেন্টটা রুটই হবে, আর i এর ভ্যালু যদি গ্রেটার দেন 1 হয় তাহলে প্যারেন্টটা কি হবে, প্যারেন্ট অফ দিস এলিমেন্ট হ্যাজ বিন অ্যাসাইন দ্য নাম্বার i বাই 2। তুমি ভেবে দেখো, আমি যদি বার করতে চাই যে কোনো একটা এলিমেন্ট i ইকুয়ালস টু 6, এই এলিমেন্টের প্যারেন্টকে আমি জাস্ট i, যেহেতু 6 আমি কি করব i বাই রুট, তার মানে দ্যাট উইল গিভ ইউ 3, রাইট? তার মানে দেখো 3টাই হচ্ছে এর প্যারেন্ট। তুমি যদি এই এলিমেন্টটা নাও, দেখো 5, এই 5 এলিমেন্টটা নিচ্ছি, তাহলে i এর ভ্যালু যদি 5 হয় তাহলে দেখো 5 বাই 2, 5 বাই 2 মানে 2.5, 2.5 এর এটা কেন নিয়েছি, তার মানে 2, রাইট? এই ফ্লোরটা আমরা মানেটা কি, তার মানে 2 পয়েন্ট সামথিং থাকলে 2 থাকবে, তাহলে দেখো এটা 2টা হচ্ছে এর করসপন্ডিং প্যারেন্ট। তার মানে আমাদের কিন্তু, তুমি এইভাবে ট্রিটাকে ভাবছো, দিস ইজ এ লজিক্যাল স্ট্রাকচার, বাট ফিজিক্যালি তো এইভাবে থাকছে না। তার মানে ফিজিক্যালি যদি তোমায় ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় তাহলে এই বেসিক জিনিসগুলো তোমায় জানতে হবে, আদারওয়াইজ কি হবে, ইমপ্লিমেন্টেশনে গন্ডগোল হবে। হ্যাঁ, ইংলিশ দিয়ে তুমি ইমপ্লিমেন্ট করে দিতে পারো, সেটা তুমি শিখলেই পারবে, বাট আমার ক্ষেত্রে তার চেয়েও বড় ব্যাপার হচ্ছে ম্যাথামেটিক্যালি অ্যানালিসিস, চোখ মানে ওটাকে ভাবতে পারছি কিনা, নাইলে কি হবে, যখন তুমি হিপ শর্ট বা হিপ ট্রি অ্যালগোরিদমের রেসপেক্টে যখন দেখবে তখন বুঝতে একটু অসুবিধা হয়, আর কিছু কারণ নেই, তাই জন্যই এইগুলোকে বলা। ঠিক একই ব্যাপার যদি 2i, এগুলো কিন্তু সহজ জিনিস, হয়তো তোমরা এনকাউন্টার করোনি এইভাবে, বাট দ্যাট থিং ইজ নট টাফ, মানে এটা একবার বুঝলেই বুঝতে পারবে। দেন ইউ ক্যান সে দিস এলিমেন্ট যদি 2i প্লাস 1 ইজ গ্রেটার দেন n হয়, that element has no, you can say, right child, this element has no right child. Otherwise that is simple, otherwise it's, you can say, right child has been, you can say, assigned, has been assigned the number that is nothing but 2i plus 1.
যেমন এখানেও একই ব্যাপার, তুমি দেখো সে যদি i ইকুয়ালস টু 5 নিই, তাহলে 2i প্লাস 1, তুমি ভেবে দেখো দ্যাট ইজ গ্রেটার দ্যান n, কারণ n এর ভ্যালু হচ্ছে 10। তাহলে আমি বুঝতে পারবো এই যে 5 এলিমেন্ট তার কোনো রাইট চাইল্ড নেই, এবং অ্যাকচুয়ালি 5 এলিমেন্টের কোনো রাইট চাইল্ড নেই, রাইট? সো এটা মাথায় রেখে, সো আমি জাস্ট কিছু ফর্মুলাস লিখছি, বাট বিকজ আমাদের কিছু ম্যাথামেটিক্যাল ফর্মুলা লাগবে বিভিন্ন রকম প্রবলেমস গুলোকে তোমরা হয়তো ভুলে যেতে পারো, তাই একবার ম্যাথামেটিক্যাল ফর্মুলা দ্যাট অ্যাকচুয়ালি needed for, you can say, solving problems, solving problems in tree। তাহলে কি কি প্রবলেম সলভিং এর জন্য, লাইক ইউ ক্যান সে সাম অফ ফার্স্ট n টার্মস, সাম m টার্মস অফ এপি সিরিজ, এবং আমরা জানি দ্যাট ইজ n বাই 2। ফর্মুলাগুলো জাস্ট 2a, you can say n minus 1 into d, or you can say n by 2 a plus l by 2। আর জিপির ক্ষেত্রে সিরিজ, সাম, এগুলো তোমরা জানো, তাও ম্যাথামেটিক্সে লাগবে আমাদের বিভিন্ন রকম জিনিস করতে, তাই জাস্ট একবারে এক জায়গায় জট স্যার ডাউন। বলছি যে এ প্লাস এল বাই টু কেন হবে? ওটা তো শুধু এ প্লাস এল হবে না? ও, এ প্লাস এল হবে, রাইট। এল বাই টুটা তো আমি টুটা তো ওখানে রেখে দিয়েছি, রাইট, ওখানে টুটা রেখে দিয়েছি। অ্যান্ড আমরা যেটা দেখেছি এসএন টার্মে এর ক্ষেত্রে, that is a r to the power n minus 1 by r minus 1, r যদি greater than 1 হয়, a 1 minus r to the power n 1 minus r যদি r less than 1 হয়, এবং ইনফিনিটি হলে তোমরা জানো যদি সিরিজটা a minus 1 by r 0 to r less than 1, এবং আমরা বলেছো তোমরা যে সাম অফ যদি ফার্স্ট n natural, first n natural numbers, that is n into n plus 1 by 2, sum of first, sum of, you can say squares of r, মানে এটা হচ্ছে 1 plus 2 plus 3 dot 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 n, ফার্স্ট n ন্যাচারাল নাম্বার, এটা স্কোয়ার এরটা তোমরা জানো, এগুলো লাগে আমাদের বিভিন্ন রকম n প্লাস 1 ইন্টু 2 n প্লাস 1 বাই 6, মানে ওই 1 স্কোয়ার প্লাস 2 স্কোয়ার প্লাস 3 স্কোয়ার এরকম ভাবে n স্কোয়ারের। আর সাম অফ কিউবস অফ, you can say, first n natural numbers, this is n into n plus 1 by 2 তার হোল স্কোয়ার, মানে 1 কিউব প্লাস 2 কিউব এরকম ভাবে যদি চলে। সো দিস ইজ দ্য থিং, আমাদের এখানে কিছু জিনিস জানতে হবে। তাহলে যদি কিছু জিনিস জানো, লাইক আমি ডিরেক্ট প্রপার্টিতে আসছি, কারণ এই প্রপার্টিগুলো ইম্পর্টেন্ট। সেগুলো হচ্ছে বাইনারি ট্রির প্রপার্টি। যেমন আমরা জানি একটা বাইনারি ট্রি, a binary tree of height h, যেখানে ধরো h is greater than 0, has at least, you can say, h, হাইটটা কত হতে পারে, at least h হতে পারে, and at most 2 to the power h minus 1 এলিমেন্ট হতে পারে, elements in it। তার মানে একটা বাইনারি ট্রি, তার হাইট এইচ, তার অ্যাটলিস্ট কত হতে পারে, হাইট এইচ যদি হয় অ্যাটলিস্ট এইচ হতে পারে নাম্বার অফ নোটস, হাইটের সমান অ্যাটলিস্ট হতে পারে, এবং অ্যাটমোস্ট কত হতে পারে, অ্যাটমোস্ট হতে পারে 2 to the power h minus 1, এইচ এর ভ্যালু গ্রেটার দেন ইকুয়ালস টু 0। তার মানে ওই যে যেটা তোমায় বললাম যে হাইটের ভ্যালু আমরা নর্মালি একটা যদি এলিমেন্ট থাকে, তাহলে নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন দ্য লিস্ট ইজ এইচ, সিম্পলি অ্যাজ দ্যাট। আর অ্যাটমোস্ট যদি দুটো করে চিলড্রেন থাকে প্রত্যেকটা, তাহলে ম্যাক্সিমাম কত হতে পারে, 2 to the power h minus 1। সো
উল্টো দিক দিয়ে তুমি যদি এইভাবে লেখো, মানে এই ফর্মুলাটাকে, এটাকে নাম্বার অফ নোটস আমি পাচ্ছি, ঠিক উল্টো জিনিসটা যদি লিখি, মানে হাইটটা নাম্বার অফ নোডের রেসপেক্টে যদি লিখি, তার মানে হাইট অফ এ, ইউ ক্যান সে বাইনারি, height of a binary tree, that you can say contains, that contains n is greater than 0 elements, n is greater than 0 element, is at most n and at least log, this is the, you can say, ceiling this। তার মানে এটাতে হাইট যদি বার করতে হয়, তোমার হচ্ছে হাইট অফ এ বাইনারি ট্রি দ্যাট কন্টেন্স এন, এন ইজ গ্রেটার দ্যান 0 এলিমেন্ট, দ্যাট ইজ অ্যাট মোস্ট এন অ্যান্ড অ্যাট লিস্ট এতটা হাইট থাকবে। যদি নাম্বার অফ নোটস তোমায় দিয়ে দেওয়া থাকে, তাহলে এটা থেকে আমি এই জিনিসটা বার করতে পারি। দ্যাট ইজ দ্য, হাইটটা বার করতে গেলে টাইম কমপ্লেক্সিটি কত লাগবে? সেটা তো আমরা দেখবো। যদি টাইম কমপ্লেক্সিটি যদি স্কিউড হয়, রাইট, হ্যাঁ তাহলে স্যার। তো আমরা দেখবো যে এখানে স্কিউড বাইনারি ট্রি হলে স্যার আমাকে কিন্তু হাইটের সমান, এইখান থেকে তো লগ ইন বেরোচ্ছে না, থিটা অফ হ্যাঁ লগ। হ্যাঁ, এখান থেকে লগ এন বেরোচ্ছে। আর তোমার যদি মানে ওয়ার্ডস কেসে হয়, তাহলে কি হতে পারে, স্কিউ বাইনারি ট্রি, তাই তো? তাহলে কত হচ্ছে, হাইটটা এইচ হয়ে যাচ্ছে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। সেক্ষেত্রে তাই হবে, সেক্ষেত্রে তোমার তাই হবে। কারণ আমরা কি জানি যে মিনিমাম নাম্বার অফ নোটস পসিবল ইন এ বাইনারি ট্রি অফ হাইট এইচ, দিস ইজ এইচ, তাই তো? আমরা কি জানি, আমরা এটা জানি যে যদি তোমায় বলা হয় দ্য মিনিমাম, ইউ ক্যান সে minimum number of nodes that possible in a binary tree of height h is h। আর এখানে আমরা বলেই দিয়েছি যে মিনিমাম নাম্বার অ্যাটলিস্ট কটা হতে পারে, একটা মিনিমাম নাম্বার অফ নোটস হতে পারে পসিবল ইন এ বাইনারি ট্রি অফ হাইট h is h। এই যে যেটা বলেছি অ্যাটলিস্ট আমার h, তাহলে এটাকে যদি তোমায় দেখাতে হয়, তাহলে স্কিউ বাইনারি ট্রি যদি হয়, স্কিউ মানে এরকম, এরকম, তাহলে এই যে স্কিউ বাইনারি ট্রি যদি করো, তাহলে তুমি দেখতেই পাচ্ছ যে একটা বাইনারি ট্রি কি দেখলাম, has the minimum number of nodes, if each level has the minimum number of nodes, তাহলে মিনিমাম নাম্বার অফ নোটস পসিবল অ্যাট এভরি লেভেল ইজ অনলি ওয়ান ওয়েন এভরি প্যারেন্ট হ্যাজ অনলি ওয়ান চাইল্ড। মানে প্রত্যেকটা প্যারেন্টের যদি একটা করে চাইল্ড হয়, একটা করে চাইল্ড মানে এরকমও হতে পারে, তাহলে এই রকম ট্রিকে আমরা বলি স্কিউ বাইনারি ট্রি। দিস ইজ কল্ড স্কিউ বাইনারি ট্রি। এবং এই স্কিউ বাইনারি ট্রি এর জন্য আমরা কি দেখলাম, মিনিমাম নাম্বার অফ নোডস দ্যাট ইজ পসিবল ইন এ বাইনারি ট্রি অফ হাইট এইচ, দ্যাট ইজ নাথিং বাট এইচ। দেখো বুঝতে পারলে কিনা, তাই তো? সো আমরা তাহলে দেখলাম যে এই জিনিসগুলো, কিছু কিছু থিওরেমস আছে যেগুলোকে তোমায় মাথায় রাখতে হবে। এবং এখান থেকে আমি আরেকটা জিনিস বলা যায়, যেটাকে অনেক সময় আমাদের দেখাতে হতে পারে, যে যদি আমায় বলে যে ফর এনি সে নন এমটি, ফর এনি নন এমটি বাইনারি ট্রি টি, if n0 is the number of leaf node, নাম্বার অফ লিফ নোড, তার মানে হচ্ছে তার ডিগ্রিটা 0, কারণ লিফ নোডের তো আর কোনো চিলড্রেন নেই। অ্যান্ড n2 is the number of internal node, ইন্টারনাল নোডস, তার মানে হচ্ছে যার ডিগ্রিটা হচ্ছে 2। তাহলে আমরা কি বলতে পারি, দেন
n0 equals to into plus 1. n0 is equals to into plus 1. সো আমাকে যদি এইরকম জিনিস একটা বলে যে তুমি দেখাও স্যার যে এটাকে মানে সিম্পলি দেখানো যাবে যদি একটা রুট থাকে ধরুন মানে হুম, ফার্স্টে আমি একটা নোট কি কনসিডার করলাম মানে আমি লিখি না ওটা রুটটাকে কনসিডার করলাম। মানে একটা নোডই আছে রুট। হুম হুম, তাহলে রুটটাকে কনসিডার করলাম তখন নাম্বার অফ ইন্টারনাল নোডস হচ্ছে 0 আর লিফ নোড হচ্ছে একটা। আচ্ছা, তখন হচ্ছে নাম্বার অফ ইন্টারনাল নোড, তাই তো? হ্যাঁ স্যার, নাম্বার অফ ইন্টারনাল নোডস হচ্ছে একটা, মানে একটা। ইন্টারনাল নোড 0 আর নাম্বার অফ লিফ নোডস হচ্ছে একটা। আচ্ছা, নাম্বার অফ লিফ নোডস, লিফ নোড, লিফ নোড হচ্ছে n0, তার মানে হ্যাঁ একটা। একটা। এবারে ধরো দুটো ধরুন মানে দুটো ধরুন মানে একটা তারপরে আরেকটা আছে। হুম, হ্যাঁ, এখানে নাম্বার অফ ইন্টারনাল নোডস হচ্ছে একটা। নাম্বার অফ ইন্টারনাল নোড হচ্ছে একটা, তাই তো? হ্যাঁ স্যার, আর নাম্বার অফ লিফ নোডস হচ্ছে এইখানে একটা। আচ্ছা। আবার আবার কিংবা মানে দুটো কমপ্লিট বাইনারি ট্রি ধরুন, এইটা হুম, এইটা এইখানে নাম্বার অফ ইন্টারনাল নোডস হচ্ছে একটা আর নাম্বার অফ লিফ নোডস হচ্ছে দুটো। হুম। এইভাবে স্যার প্রমাণ করতে হবে। আচ্ছা, কিন্তু এটা কিভাবে প্রমাণ হলো? স্যার কোনটা স্যার, দিয়ে তারপরে মানে n0 যেটা আসছে মানে সেটা মানে কমপ্লিট হতে হবে স্যার। আচ্ছা, কমপ্লিট হতে হবে, তাই তো? না কমপ্লিট হ্যাঁ না স্যার, হলে হবে না, তাই তো? না স্যার কমপ্লিট হতে হবে, কমপ্লিট না হলে হবে না। তো এটা তো কমপ্লিট, এটা তো কমপ্লিট। এটা হ্যাঁ, এটা কমপ্লিট না না স্যার, নাম্বার অফ যেগুলো নোটসটা ঠিক আছে সেটা হচ্ছে স্যার ওটা স্ট্রিক্ট হতে হবে মানে স্ট্রিক্ট বাইনারি ট্রি ক্ষেত্রে। না, এখানে হ্যাঁ, তুমি প্রুফটা কিভাবে করবে? উম, স্যার স্ট্রিক্ট বাইনারি ক্ষেত্রে মানে আইদার 0 চিলড্রেন থাকে কিংবা দুটো চিলড্রেন মানে পুরো দুটো চিলড্রেন থাকবে। একটা চিলড্রেন থাকা মানে একটা চিলড্রেন থাকলে হবে না। একটা চিলড্রেন থাকলে হবে না, তাই তো? না স্যার, দুটো চিলড্রেন থাকতে হবে, মানে আইদার 0 কিংবা দুটো চিলড্রেন, সেই ক্ষেত্রেই। তাহলে স্যার ফুল ফুল বাইনারি ট্রি হয়ে যাচ্ছে। না, ওটা ফুল বাইনারি ট্রি না, ওটা স্ট্রিক্ট বাইনারি ট্রি, যেখানে নোটটা ফুল আচ্ছা, বাইনারি ট্রি হচ্ছে মানে যেখানে। ফুল বাইনারি দুটো থাকতে হবে, মানে হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাক্সিমাম দুটো হ্যাঁ, থাকবে। হ্যাঁ মানে ফুল বাইনারি ট্রি মানে লিফ নোটস গুলো সেম লেভেলে থাকবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা, তার মানে এখানে তুমি বলতে চাইছো যেটা হচ্ছে সেখানে তাহলে মানে এই ক্ষেত্রে তাহলে এই জিনিসটা ভ্যালিড নয়, তাই তো? এই ক্ষেত্রে এই জিনিসটা তাহলে ভ্যালিড নয়। এটাই তো বলতে চাইছো? না স্যার। ইয়েস স্যার। উম, আচ্ছা, তাহলে এই হচ্ছে ঘটনা তোমাদের বক্তব্য অনুযায়ী। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমরা এটা তো তুমি দেখলে। ধরো আমি যদি এইভাবে দেখি যে তোমাকে যেটা বললে তুমি ইন ফুল binary tree, in full binary tree what we know, that means nodes are either degree 0, ডিগ্রি 0 থাকবে, অথবা আমরা জানি ডিগ্রি 2। ফুল মানে তাই n2, ডিগ্রি 2 মানে n2। তার মানে আমাকে যদি বার করতে হয় নাম্বার অফ লিফ নোডস n নট ইজ, আমরা জানি নাম্বার অফ টোটাল নোটস দ্যাট ইজ n নট প্লাস n2, তাই তো? আইদার ডিগ্রি 0 থাকবে, আইদার ডিগ্রি 2 থাকবে। আবার আমাদের এখানে যে জিনিসটা বলা আছে, তাহলে এখান থেকে আমি n2 মানে কত জানি? এখানে জানি n0, দ্যাট ইজ তোমায় দেখাতে বলেছে নাম্বার অফ টোটাল ইন্টারনাল নোটস, এটা এটা আমাকে অলরেডি দেওয়া আছে। কি বলেছে? ফর এ নন এমটি বাইনারি ট্রি যদি n0 টা যদি নাম্বার অফ লিফ নোড হয় এবং n2 টা যদি নাম্বার অফ ইন্টারনাল নোড হয়, তাহলে n0 ইজ ইকুয়ালস টু n2 প্লাস 1। তার মানে এখান থেকে যদি আমি n2 টা নিই, তাহলে n2 টাকে আমি লিখতে পারি n0 মাইনাস 1। তাহলে এখানে যদি n0 মাইনাস 1 লিখি, তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি দ্যাট ইজ 2n0 মাইনাস 1। তার মানে n0 আমরা n প্লাস 1 বাই 2 পাচ্ছি।
n0 কে n+1/2 পাচ্ছি, রাইট? এবারে দেখো, যদি আমি কমপ্লিট বাইনারি ট্রি নিই, এটা হচ্ছে ফুল বাইনারি ট্রি। যদি আমি কমপ্লিট বাইনারি ট্রি নিই, ফুল বাইনারি ট্রি এর জন্য আমি এটা সিম্পলি এটা একটা ডিডাকশনস পাচ্ছি। ইনকমপ্লিট বাইনারি ট্রি যদি নিই, তাহলে সেখানে দুটো কেস হতে পারে। দেয়ার আর টু কেসেস। কি কেসেস হতে পারে? একটা হতে একটা পারে, ফুল থাকবে না লেফট চাইল্ড থাকবে, তাই তো? হ্যাঁ, মানে একটাতে থাকবে যে n1 মানে নাম্বার অফ চিলড্রেন নেই, রাইট? নাম্বার অফ চিলড্রেন নেই, তার ইয়েস মানে স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ। শুধু ফুল মানে একদম কমপ্লিটের মতো, মানে n0 প্লাস n2 যেমন এটা করলাম, তার মানে এখানে n0 প্লাস n0 মাইনাস 1 এবং n0 ইকুয়ালস টু n+1/2, একদম কমপ্লিটের মতো, তাই তো? ফুলের মতো। ইয়েস স্যার। আরেকটাও তো কেস হতে পারে, যে কেসটা বলছিলে, যেখানে নাম্বার অফ চিলড্রেন একটা আছে, তাই তো? যেমন এইরকম কেসগুলো যে তুমি নিচ্ছ এইরকম, রাইট? তো এখানে তো এই নোডের তোমার এই যে চিলড্রেন সেটা হচ্ছে একটা, এবং তাহলে n, সেটা আমরা কি জানি, টোটাল নাম্বার অফ নোডস হচ্ছে যাদের কোনো চিলড্রেন নেই, মানে যাদের কোনো চিলড্রেন নেই, যাদের একটা চিলড্রেন আছে এবং যাদের দুটো চিলড্রেন আছে, রাইট? আমরা বলতে পারি এরকম ভাবে নিতে পারি। অথবা তুমি বলতে পারো পুরোটা যদি না রাখো, মানে আমি টোটাল ভাবে এইভাবে লিখতে পারি, যাদের কোনো চিলড্রেন নেই, যাদের দুটো চিলড্রেন আছে প্লাস একটা নোট, যেটা রুট নোট। কারণ তুমি যদি এই লেফট চাইল্ড থেকে হিসেব করে দেখো, তাহলে তুমি দেখো এই নোডের দুটো আছে, রাইট? আর কি আছে, এই নোডেরও দুটো আছে, আর তার সাথে একটা রুট নোট আছে। তুমি যদি এই রকম ভাবে নাও, তাহলে দেখো এই নোড দুটো চিলড্রেন, এই নোডের একটা আছে, তাই জন্য আমি এক্সট্রা করে নিয়েছি, রাইট? সো ওই রুটের জন্য একটা এক্সট্রা আমি অ্যাড করেছি, কারণ এই কন্ডিশনসটাই হতে পারে। তার মানে n0, এটা হচ্ছে n0 মাইনাস 1 প্লাস 1, কারণ n2 মানে n0 মাইনাস 1, তার মানে এখান থেকে আমি পাচ্ছি that is 2n0, that is n, that means n0 equals to n/2। তার মানে যদি জেনারেল কেস দেখো, তাহলে আমরা n নট এর ভ্যালু কত হয়, দিস ইজ n/2, কারণ এখানে দেখো n/2 প্লাস 1 অথবা n/2, তাহলে জেনারেল কেস, তাই জন্য আমরা লিখি কত, n/2। n নটটা কি? n নটটা হচ্ছে তোমার নাম্বার অফ নোটস, মানে লিফ নোটস। n নট মানে লিফ নোটস, তাহলে সেটাকে আমরা বলতে পারি n/2। এভাবে আমরা দেখাতে পারি। আমি জাস্ট একটা দেখিয়ে দেখালাম যে এইভাবে আমরা কিন্তু যে কোনো জিনিসকে প্রুফ করা যায়, যে কোনো জিনিসকে তোমার প্রুফ করা। কিন্তু যে ফার্স্টে যে আপনি এটা লিখলেন, ওটা তো মানে প্রুভ হচ্ছে না সব জায়গায় ক্ষেত্রে, মানে একদম ফার্স্টে এটা করেছিলেন। না, ওটা তো স্ট্রিক্ট, এটার ক্ষেত্রে হবে না। এই হ্যাঁ, ক্ষেত্রে, সেটাই সেটাই। এই ক্ষেত্রে সেই জিনিসটা হচ্ছে না। হবে না, ওটা একমাত্র হচ্ছে হ্যাঁ, মানে যাদের ওই যে বলে দিয়েছি এখানে, যাদের ক্ষেত্রে নাম্বার অফ ইন্টারনাল নোট দুটো হবে, হ্যাঁ অথবা হ্যাঁ n0 হচ্ছে নাম্বার অফ লিফ নোট হবে, শুধুমাত্র এই দুটো ক্ষেত্রে। কিন্তু যদি তুমি নাম্বার অফ তোমার লিফ নোট মানে একটা হয়, তাহলে কিন্তু এটা হবে না। হবে না। হ্যাঁ, কিন্তু সেটা থেকে আমরা কি দেখাতে পারলাম, নাম্বার অফ লিফ নোট that is equals to the, you know, the সিলিং অফ n/2, সেটা কিন্তু আমরা দেখাতে পারলাম, রাইট? এবং আরেকটা জিনিস এখানে ইম্পর্টেন্ট ডিডাকশন, যেটা প্রুফের দরকার নেই, বাট দ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট থিং, দ্যাট মিনস দ্য টোটাল, that is the total number of binary tree, total number of binary tree possible with n nodes, with n nodes, that is also equivalent to Catalan number। এটা কিন্তু মাথায় রেখে আমরা যেমন করেছিলাম, ক্যাটালান নাম্বার মানে 1/n+1, that is 2n/cn। আমরা তাই বারবার বলছি ক্যাটালান নাম্বার কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, কারণ তুমি যখন স্ট্যাক করলে, তখন আমরা বললাম কি, নাম্বার অফ স্ট্যাক পারমিসেবল পারমুটেশন পসিবল, দ্যাট ইজ অলসো ইকুইভ্যালেন্ট টু ক্যাটালান নাম্বার। এখানেও আমরা বলছি যে নাম্বার অফ কতগুলো বাইনারি ট্রি পসিবল, যদি তোমার কাছে n খানা নোটস থাকে, that is also equals to the Catalan number, and Catalan number is nothing but 1/n+1 2n/cn। এবং এটাও গেটের খুব কমন কোশ্চেন, যেটা ওরা আস্ক করে, যে কতগুলো টোটাল নাম্বার অফ
বাইনারি ট্রি পসিবল। যদি তোমায় বলে তাহলে সেই জিনিসটা আমাদের জানতে হবে। সো এই ক্ষেত্রে তাহলে আশা করি এই জিনিসটা বেসিক জিনিস যেটা হচ্ছে বাইনারি ট্রির সেটা আমরা বুঝতে পেরেছি। এবারে যে জিনিসটা দরকার যে আমরা রিপ্রেজেন্টেশন কি করে করব, রাইট? মানে কোডে যদি লিখতে হয় তাহলে আমরা কিভাবে লিখবো, এটা তো থিওরিটিক্যাল অ্যাসপেক্ট, তুমি দেখলে ব্যাপারটা বুঝলে। এখন রিপ্রেজেন্টেশন অফ এ অফ অ্যান বাইনারি ট্রি যদি আমি দেখি, সো ইউনো আমরা দুভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি। দ্যাট মিনস বাইনারি ট্রি দ্যাট ক্যান বি represented can be represented by using array and using linked list, using linked list আমরা দুটো ভাবেই করতে পারি। তাহলে ইউজিং যদি ইউ ক্যান সে লিঙ্কড লিস্ট হয়, ইউজিং লিঙ্কড লিস্ট দিয়ে যদি করি তাহলে আমরা যদি লিখি ধরো struct binary tree নোড, আমি বাইনারি ট্রি নোড নিচ্ছি, তার মানে আমরা জানি একটা লেফট চাইল্ড থাকবে, একটা ডেটা থাকবে, একটা রাইট চাইল্ড থাকবে। তার মানে আমরা স্ট্রাক্ট আমরা জানি এই বাইনারি ট্রিটাকে কল করছি বিটি নোড উইথ দ্য লেফট চাইল্ড। তার মানে দিস ইজ নাথিং বাট ইউ ক্যান সে দ্য লেফট চাইল্ড and as well as this integer I can take as a data, and then this is another thing DT node আমরা কি নিচ্ছি, রাইট চাইল্ড নিচ্ছি। দ্যাট ইজ নাথিং বাট ইউ ক্যান সে রাইট চাইল্ড, দ্যাট ইজ দ্য থিং। অ্যান্ড অফকোর্স তুমি টাইপ ডেফ ইউজ করতে পারো। টাইপ ডেফ যদি তুমি ইউজ করো তাহলে দিস স্ট্রাক্ট দিস বিটি নোট, স্পেসগুলো আমার মিস হয়ে যাচ্ছে, যাই হোক তুমি সেটা বুঝে নেবে যে স্ট্রাক্ট বিটি নোটকে আমরা জাস্ট নোট দিয়ে ডিফাইন করছি। তার মানে এটাকে যদি লজিক্যাল স্ট্রাকচার হিসেবে ভাবো, মানে আমরা এরকম করতে চাইছি যে এইরকম ভাবে ট্রিটা ডিজাইন করতে চাইছি, লেফট চাইল্ড রাইট চাইল্ড যেমন থাকে ঠিক একই ব্যাপার এখানেও এইরকম, এইখানটাও তোমার এইরকম। সো আমরা জাস্ট এগুলোকে ডিফাইন করতে চাইছি এইরকম ভাবে। তার মানে এটা যদি বাইনারি ট্রি হয় তাহলে ম্যাথামেটিক্যালি তুমি জানো যে ধরো এর ইন্টারনাল অ্যাড্রেস হচ্ছে 100, এই নোটটা ক্রিয়েট হয়েছে, এটা ধরো 200 অ্যাড্রেসে, এটা ধরো 300 অ্যাড্রেসে, এটা 400, সে এটা 500 অ্যাড্রেস, দিস ওয়ান ইজ দ্য 600 অ্যাড্রেস, অ্যান্ড ধরো এটা 700 অ্যাড্রেসে। তাহলে কি এই অ্যাড্রেসে এটা আমরা বলছি লেফট চাইল্ড, দিস ইজ দ্য করেসপন্ডিং ডেটা, দিস ইজ দ্য রাইট চাইল্ড, আমরা এইভাবে ডিনোট করেছি। ধরো ডেটা তো ধরো 10 আছে, ধরো 20 আছে, দ্যাট উড বি 30, দ্যাট উড বি 40, দিস ইজ 50, দিস ইজ 60, দিস ইজ 70। তাহলে দেখো এর লেফট চাইল্ডে কি হচ্ছে, এটাকে কানেক্ট করতে হবে। তার মানে কি আমি যদি এটাকে পয়েন্ট করি তার মানে এটা কি হবে 200 অ্যাড্রেস ধরে রাখছে। আমি কি করছি এটাকে পয়েন্ট করছি, তার মানে আমার কি হচ্ছে 300 অ্যাড্রেসটা ধরে রাখছে। যে কোনো জায়গায় পয়েন্টারটা কিন্তু এর উপরেই দিয়েছি, মানে এর উপরেই নয়, যে কোনো জায়গায় ধরে রেখেছি। ঠিক একই ব্যাপার এর লেফট চাইল্ডে 400 আমরা বলতে পারি, এর রাইট চাইল্ড 500, তাই জন্য এটা একে পয়েন্ট করলে এটা একে পয়েন্ট করে। ঠিক একই ব্যাপার এটা হচ্ছে তুমি বলতে পারো 600, দ্যাট ইজ 700, তার মানে এটা একে পয়েন্ট করছে, এটা একে পয়েন্ট করছে। সিমিলারলি আমরা বলতে পারি এর তো কোনো আর কোনো কিছু নেই, মানে এর লেফট চাইল্ডও নেই, রাইট চাইল্ডও নেই, এরও লেফট চাইল্ড নেই, নো রাইট চাইল্ড। সো এই ক্ষেত্রে আমি এটাকে নাল দিচ্ছি, এটাকে নাল, এটাও নাল, এটাও নাল, আমাদের এইগুলোতে কিছু নেই। দ্যাট ইজ দ্য থিং। তার মানে এখান থেকে আমায় দেখতে হবে যে জিনিসটা আমরা ভাবলাম যে ইফ যদি এই টি মানে যে কোনো তোমার এটা যদি নাল হয়,
টি যদি নাল হয় তাহলে এই কন্ডিশন ট্রু যদি হয়, স্যার বলছি, এই ক্ষেত্রে আমরা লিঙ্ক লিস্ট কেন নিলাম? মানে আমরা তো অ্যারেও তো নিতে পারি। হ্যাঁ আরেও নিতে পারো, তাতেও কোনো অসুবিধা নেই, বাট লিঙ্ক লিস্টে ইমপ্লিমেন্ট করাটা ইজ ইজিয়ার। তার কারণ কিন্তু হচ্ছে লিঙ্ক লিস্টে তো মানে পয়েন্টারের ওভারহেড থাকে না একটা। একদম ডাবল লিঙ্ক লিস্ট তুমি ইউজ করছো, দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্টারের ওভারটেক তোমার থাকবেই। কিন্তু ওই যে বললাম ইনসার্শন ডিলিশনস দ্যাট উড বি মোর ইজিয়ার। তুমি যদি এটা অ্যারে নিতে তাতে কি হতো, তোমার আরো বেশি ইনসার্শনস ডিলিশনসটা অনেক বেশি ডিফিকাল্ট হতো, রাইট? সো সেই কারণে আর কোনো কারণ এটাতে নেই, আর কোনো কারণ এটাতে নেই। সো আমরা অ্যারে ভিউ ইমপ্লিমেন্টেশন দেখবো, বাট দ্যাট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। আর একটা জিনিস তোমায় বলে দিই, এই যে তুমি নাম্বার অফ বাইনারি ট্রি যে তুমি করলে, এর মানেটা কিন্তু কতগুলো পসিবল, মানে ধরো একটা যদি নোট থাকে তাহলে একটাই হবে, রাইট? যদি দুটো নোট থাকে নাম্বার অফ বাইনারি ট্রি এইভাবে হতে পারে, এইভাবে হতে পারে। যদি তিনটে নোট থাকে তাহলে আমি এইভাবে করতে পারি, এইভাবেও করতে পারি, এইভাবেও করতে পারি, এইভাবে করতে পারি, এইভাবে করতে পারি। তার মানে আমাদের কিন্তু ওই পারমুটেশনের মতো তুমি ভেবে দেখো যে আমরা কত রকম ভাবে করতে পারি, সেই অনুযায়ী নাম্বার অফ ওয়েজটা কিন্তু আমরা বার করি। আমি আর ডিটেলসে দেখালাম না, দ্য থিং ইজ দ্যাট মানে ওই এ পয়েন্ট বি পয়েন্ট সি থাকলে, তিনটে নোট থাকলে আমরা জানি থ্রি ফ্যাক্টরিয়াল ওয়েতে তুমি জিনিসটা করতে পারো। তো সেই রেসপেক্টেই আমরা কিন্তু পুরো জিনিসটাকে করি। আমরা দেখবো অ্যারে দিয়ে ইমপ্লিমেন্টেশন পরবর্তীকালে দেখবো, বাট বেসিক জিনিসটা তোমাদের যেটা ল্যাবে বা যে কোনো জায়গায় করতে হয়। সো আমরা কি দেখলাম, যদি টি নাল হয়, যদি এই অ্যাভব কন্ডিশন, যদি অ্যাভব কন্ডিশন যদি ট্রু হয়, তাহলে ইউ ক্যান সে ইট means there is no binary tree exist, binary tree exist করে না। যদি তুমি দেখো এটা left child, you can say the left child is equals to null, and t dot right child that is equals to you can say null, তাহলে if you can say if the above condition is true, it means binary tree is having only one node. That means you can say binary tree only. You can say binary tree is having only one node. And you can say that is considered as leaf node. That is considered as leaf node. এই কন্ডিশনস গুলো আমাদের দেখতে হবে, তাহলে আমরা করতে পারবো। and you can say if we reach to this point, যদি আমরা দেখি that is terminations and no further checking required, মানে আমরা যদি এইখানে পয়েন্টে পৌঁছে যাই, মানে লেফট চাইল্ডটাও নাই রাইট চাইল্ডটাও নাই, তাহলে আমাদের আর চেক করার দরকার নেই। তার মানে if we reach to this you can say point, এটা হচ্ছে টার্মিনেশন পয়েন্ট, দ্যাট ইজ টার্মিনেশন পয়েন্ট, মানে আমি টার্মিনেট করে গেছে। অ্যান্ড নো ইউ ক্যান সে ফার্দার চেকিং, নো ফার্দার চেকিং দ্যাট ইজ required, right? And you can say if this left child is given, that means it means you can say left subtree, this left subtree is given. And if t you can say right child is given, you can say it means right subtree, মানে এগুলো তোমাদের কোড ইমপ্লিমেন্ট করতে বুঝতে কাজে লাগবে, is given. And the last thing you can say, if
T is given, it means entire binary tree. Entire binary tree is given. So, এটা কি পয়েন্টার? হ্যাঁ পয়েন্টার, টি ইজ এ মানে টেম্পোরারি পয়েন্টার। রুটটাকে পয়েন্ট করছে তো? একদম রুটটাকে পয়েন্ট করছে। তার মানে যে কোনো রাইট যদি প্রোগ্রাম করতে হয় ইন দ্য ট্রিজ উই উইল ইউজ দ্য রিকারশনস, কারণ ইউজ করাটা বেটার, বিকজ এভরি নোড ইজ হ্যাভিং এক্স্যাক্টলি সেম বিহেভিয়ার। তাই জন্য আমরা রিকারশন ইউজ করব। তার মানে এখানে আমাদের যখন প্রি অর্ডার এগুলো পরীক্ষায় বা ইন্টারভিউতে ইমপ্লিমেন্ট করতে খুব দেয়। তার মানে তোমায় বললো এটা মাথায় রেখে while writing while writing the programming while writing the programming in the trees we will use the recursion, কারণ কি? Because every node is having exactly same behavior. প্রত্যেকটা নোডের যেহেতু সেম বিহেভিয়ার থাকে, তাই আমরা জেনারেলি ট্রি অ্যালগরিদমটা ইউজ করতে আমরা কি করি? আমরা রিকারশন ইউজ করি। যেমন তোমায় সিম্পল যদি একটা প্রোগ্রাম বলা হয়, রাইট এ প্রোগ্রাম টু, ধরো বললো ফাইন্ড নাম্বার অফ লিফ নোড, কতগুলো লিফ নোড আছে, লিফ নোড ইউ নো গিভেন ইন দ্য বাইনারি ট্রি, given in the binary tree। তাহলে আমি সিম্পল মানে ধরো ইন্টিজার যেহেতু নোটটা রিটার্ন করবে, আমি কি করব, এটা হচ্ছে পয়েন্টার টু দ্য রুট নোট, আমি এটা পয়েন্টারটা পাঠাচ্ছি কোথায়? পয়েন্টার টু দ্য ইউ ক্যান সে রুট নোট। আমরা কি করব, ফার্স্টে চেক করে নেব যে টিটা নাল কিনা। টিটা নাল মানে রিটার্ন জিরো, কোনো কিছুই নেই, আমাকে নাম্বার অফ লিফ নোট মানে ট্রিটাই নেই, তারা লিফ নোট। তারপর আমি চেক করব যে লেফট চাইল্ড equals to null and as well তার রাইট চাইল্ড equals to null কিনা। যদি এটা হয় তাহলে আমি দেখব রিটার্ন 1 করে দেব, আর যদি না হয় তাহলে আমি রিকার্সিভলি কল করব। কি করব, কারণ এটা আমরা কি দেখলাম যে লেফট চাইল্ডে নাই, রুট রাইট চাইল্ডে নাই, তার মানে রুটই আছে শুধু, রুট মানে আমার কাছে একটাই নোড আছে, সেই জন্য রিটার্ন 1। এলস আমি কি দেখব, রিটার্ন করে দেব তাকে, এই ফাংশনটাকে আমি কল করছি, এনএল কে কল করছি উইথ লেফট চাইল্ডকে নিয়ে প্লাস, মানে একই জিনিসই চলবে রাইট চাইল্ডকে নিয়ে। তার মানে এখানে তুমি বুঝতে পারছো রিকারশন ফাংশন যদি এইরকম আমি কল করি, তাহলে লেফট চাইল্ডটাকে ট্রাভার্স করতে করতে ওরা যাবে, আবার রাইট চাইল্ডটাকেও কি করবে, ট্রাভার্স করতে করতে যাবে, এবং তারপরে অ্যাড করছে। তার মানে আমার টোটাল নাম্বার অফ নোটস কটা আছে, লিফ নোট কটা আছে, সেটা কিন্তু আমরা পেয়ে যাব। এই সিম্পল প্রোগ্রাম লিখলেই কিন্তু রেকার্সিভ ওয়েতে আমাদের প্রোগ্রামটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে যাবে। সো আমাদের বক্তব্য যে হলো যে কিছু জিনিস একটুখানি নিজেরা ইমপ্লিমেন্ট করে দেখবে, যেটা হচ্ছে যেটা করাটা দরকার, সেটা হচ্ছে চেষ্টা করবে রাইট এ প্রোগ্রাম টু ফাইন্ড দ্য নাম্বার অফ ইন্টারনাল নোট, পারছো কিনা এগুলো দেখবে, নাম্বার অফ ইউ ক্যান সে internal note for the given you can say binary tree। অথবা এই প্রোগ্রামটা ইমপ্লিমেন্ট করে দেখবে যে write a program to find total number of nodes in the given binary tree যদি দিয়ে দেয় টোটাল নাম্বার অফ নোড, এখানে হচ্ছে নাম্বার অফ ইন্টারনাল নোড, আর আমি চাইছি টোটাল নাম্বার অফ নোড, তাহলে দুটোর মধ্যে স্লাইট ডিফারেন্স হবে, সেই স্লাইট ডিফারেন্সটা
একটুখানি নিজে বুঝে লেখার চেষ্টা করবে। এই কোডগুলো কিন্তু নিজেরা একটু ভাবলেই লিখতে পারবে। Write a program to find, you can say height of a binary tree. এইগুলো লিখে একটু নিজে আমাকে একটু পাঠানোর চেষ্টা করবে যে এই তিনটে একটা প্রোগ্রামেই লিখবে, কারণ একই জিনিস, শুধু একটুখানি তফাৎ। ঠিক একই ব্যাপার যদি তোমায় বলা হয় write a program to find, write a program to find number of, you can say, levels in the given binary tree, levels in the given binary tree. And the last one, write a program to check whether given two binary trees are equal or not. তার মানে দুটো বাইনারি ট্রিটা ইকুয়াল কি ইকুয়াল নয় সেটা দেখতে হবে। এই কটা যদি প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্ট করতে পারো, যদি না পারো, এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট প্রোগ্রাম, তাহলে আমায় কিন্তু বলতে হবে যে এটা ইমপ্লিমেন্ট করা যাবে কি, মানে পারছো কি পারছো না। যদি পারো তাহলে ঠিক আছে, যদি না পারো তাহলে আমায় কিন্তু দেখিয়ে দিতে হবে। এবং পরের ক্লাসটা কিন্তু একটু লেন্দি হবে, একটু 3 ঘন্টা মতো আমি চাইছি ক্লাসটা পুরোটা কমপ্লিট করতে, যেখানে যেটা দেখাতে হবে সেটা হচ্ছে ট্রি ট্র্যাভার্সাল। শুধু ট্রি ট্র্যাভার্সাল থিওরিটিক্যালি যেটা পরীক্ষায় আছে সেটা নয়, যেটা ক্যাম্পাসিং এ লিখতে দেয় সেটা হচ্ছে প্রি অর্ডার, পোস্ট অর্ডার, ইন অর্ডার ট্র্যাভার্সালকে তোমায় কোডিং করতে দেয়, মানে কোড করে তোমায় কিরকম হবে সেই জিনিসটা লিখতে দেয় এবং জিনিসটা বোঝাতে চায়। এবং সেখানে তুমি যখন দেখবে যে ইমপ্লিমেন্ট করতে রিকার্সিভ প্রোগ্রাম, আমরা তো ইন অর্ডার ট্রাভার্সাল বলো, সেই ট্রাভার্সালটা যখন রিকার্সিভলি কিভাবে কাজ করছে সেটা একটুখানি দেখাতে হবে আমায় ধীরে সুস্থে, মানে দ্যাট ইজ আ ইম্পর্টেন্ট থিং। সেখানে দেখবে ডাবল অর্ডার প্রিন্টিং আছে, ট্রিপল অর্ডার প্রিন্টিং আছে, এই জিনিসগুলো নিয়ে কোশ্চেন আসে বিভিন্ন রকম প্রবলেমে। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এটা একটুখানি টাইম লাগবে। অ্যান্ড যেটা আরো একটা জিনিস যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে বাইনারি সার্চ ট্রি, মানে বাইনারি সার্চ ট্রির ইনসারশন, বাইনারি সার্চ ট্রির ইনসারশন, ইউ ক্যান সে ডিলিশন, আমরা বলতে পারি ইনসারশন, ডিলিশন, আপডেশনস, হোয়াট এভার বি দ্য থিং। এবং তার সাথে আমাদের একটুখানি কমপ্লেক্সিটি গুলো, মানে ইনসারশন, ডিলিশনস, এগুলোর কমপ্লেক্সিটি গুলো কিরকম সেটা দেখতে হবে। এবং তার সাথে তোমাদের এভিএল ট্রি আছে, হাইট ব্যালেন্স বাইনারি ট্রি, এবং এভিএল এর ক্ষেত্রেও আমাকে ইনসারশন, ডিলিশনস এগুলো দেখতে হবে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কমপ্লেক্সিটি দেখতে হবে। তো এই পুরোটা জিনিসটা দেখলে তবে আমরা বলতে পারি দ্যাট বলছি বি ট্রিটা এখানে পড়াবেন মানে? হ্যাঁ, বি ট্রিটাও আমি দেখাবো একই সাথে, কারণ ওটা এন অ্যারে ট্রি। সো এখানে আমি আচ্ছা বি ট্রিটার ইনসারশন, ডিলিশনস কিন্তু এগুলো দেখাবো, রাইট? আচ্ছা আচ্ছা, কারণ ঠিক বি আছে। ট্রি আমি জানি না তোমাদের সিলেবাসে ডেটা স্ট্রাকচারের আছে কিনা, বাট থাকুক বা না থাকুক দ্যাট ইজ নট এন ইস্যু। বাট আমাকে এখানে, হ্যাঁ, এখানে বি ট্রিটাও দেখাবো। এই তিনটে ট্রি আমি আগের দিনই কমপ্লিট করে দিতে চাই, পরের দিনে ক্লাসে, ফ্রাইডে ক্লাসে। এটা একটুখানি হয়তো আমি টাইম বের করে রাখছি, ওই ধরো একটু লেন্দি হবে, 3 ঘন্টার যদি হয় তাহলে সেটার রেসপেক্টে একটুখানি আমার মনে হয় এই পুরো জিনিসটা আই ক্যান কমপ্লিট ইজিলি। তো সেই জিনিসটা স্যার একটুখানি, হ্যাঁ বলো। মানে ফ্রাইডে এরকম 6টার পর ক্লাস নিলেই সুবিধা হয় আমার। ঠিক আছে, আমি 6টা থেকেই নেব, কিন্তু ওই হ্যাঁ ধরো স্যার, সাড়ে 6টা। 8টা পর্যন্ত হবে। হ্যাঁ ঠিক স্যার, আছে, কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, ওই ধরো 6টা থেকে 8:30 পর্যন্ত নেব। একটুখানি হেভি, তাই জন্য মাথা ভাঙা রাখলে ভালো। তবে আশা করি পরের দিন 6টা আমার থেকে 10টা অবধি নিয়ে পুরো ইয়েটা কমপ্লিট করে দিন না, মানে হ্যাশিং অবধি। হ্যাশিংটা হবে কিনা, অতটা নিতে পারবে? তোমার ধরো একটু পড়া আছে, বাকিদের হয়তো একদমই পড়া নেই না, তো সেই কারণে আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার, হ্যাশিংটা ঠিক আছে। হয়তো অতটা নিতে পারবে না, বুঝতে পেরেছো? ট্রিটা কমপ্লিট হলে, ট্রি এর প্রবলেমটা কমপ্লিট হলে আমরা হ্যাশিংটা ধরলে, হ্যাশিং তো খুব একটা বড় নয়, হ্যাশিংটা তোমার একটা ক্লাসে পুরোটা কমপ্লিট হয়ে যায় মোটামুটি, 3 ঘন্টা ক্লাসে হ্যাশিংটা কমপ্লিট হয়ে যায়। তো ট্রিটা আগে কমপ্লিট হোক, এই বেসিক জিনিস যেগুলো জানলে সেগুলোকে একটুখানি নজর রাখো, কারণ হয়তো তোমরা পড়ে